आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी टीम, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू।
હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી ઓનલાઈન ચર્ચ સર્વિસમાં. આ સમય પ્રાર્થનાનો છે. જ્યાં કંઈ તમે છો તમારા પવિત્ર હાથ સ્વર તરફ ઉઠાવો, પ્રભુની સ્તુતિ આરાધના કરો, તેની પ્રશંસા કરો, કેમ કે તે સ્તુતિ સન્માનને યોગ્ય છે. રીપ્રોશ આંગલે દરિગઝા લો સેદરા libra akori izera la mangro don darig zir legza anglo darig zidra lebrand okreiz alor legzir legzin de losh in de legdara mank lozha us alek aloz ingre legoza alheza lobor digere le bosh ang legdere bon darig zir legas aleng lozha libaro dere kiza alod izir legre idigro lozir akred alunk adere legza liga dora la kazir lege bro ozir lege dara la mank do loz hidera lebos aligre lekos ara la kan lege dere bodon lidere dara hand loz hidera lebos akris ara la kendo londari gazin lege dere bodon karanderi lo baba ziga alabazoge alabazigo lahir moze karandere gazanlo lebos akri lege dar ha legos alig de los ir lege zi alonga lege da los in lege dara la mank londari gazin lege dere bodon loz Ilegos arakan legeder londri gzid legeder bodom karaza lebos alegeder lehiz alko deriz aklo londri gzidara leboro londri gzid legeder la man londri gzid legeder bodom da anzri gza lebobosh ir legz aklo deriz zelos alero loshi lebos aringre legez alos aligro loze la zondere geza lebabakuz aliga daroz alego dorolos angdir legza logose ઓ હાલેલુયા, ઓ ધન્યવાદ પરમેશ્વર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે જઈએ છીએ આપણા પ્રાર્થનાના પહેલા બિંદુ તરફ. આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ ભારત દેશ માટે. પહેલો તિમોથીનું પુસ્તક તેનો 2 અધ્યાય અને તેનું પહેલું અને બીજું વચન કહે છે, હવે સૌથી પ્રથમ હું એવો બોધ કરું છું કે વિનંતી, પ્રાર્થના, આજીજી તથા આભાર સ્તુતિ સગળા માણસોને માટે કરવામાં આવે, રાજાઓને માટે તેમજ સર્વ અધિકારીઓને માટે, જેથી આપણે પૂરા ભક્તિભાવથી તથા ગંભીરપણે શાંત અને સ્વસ્થ રીતે જીવન ગુજારીએ. હાલેલુયા. પ્રાર્થના કરો આ અનિવાર્ય વેક્સિનના વિરોધમાં. ઘોષણા કરો કે આવા દરેક નિયમ જે વચનના વિરોધમાં છે તે નીચે લાવવામાં આવે છે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ. રીબ્રોઝ આંગ્ર લે દરિગઝા લો શેંગ્ર લહાન લોઝ હીરા લેબ્રોન દરિગઝી લેગે દરિગઝા લોન દરિગઝી દરિગ દરબદાંગ લોન દરિગઝી દરા libra loz akrel keur loon dariga la mank loon dariga libra and loon dariga regeis ar ho dariga legeis ank loon sarabat sidara lib across irigide loon dariga le brond ang zeker le bosh andala le bosh ang les across alede colizara la hank lodara le bond aribro losh er legenda la gara la mank loon dariga zinara le dres reg do los igra no saronda la kiro modenga ra hang le de rose ang le libra se quirolosh engra la hand legre zidara legre dirala legre ligadar londar ke zidele ke dara bodom la han zekle lebos ala hidere negda londar ke zidele ke dara mango loza lebos ali brezera kolo koridara la mango do loza hir legeis akolonha Irlegeis ondariga zidha legas boris akolondariga zidele ke pro osh angre libarondariga zidele gos ala hangre lege do robra asire lege la bazire le bosh irgede la kedir le kedir le angolondariga zidele garaba le gorondariga zidele garaba angolondariga zidele garaba angolondariga zidara legos alegre la hizra credo los irle la curiza ale kere la curizere galara angoloro zidara raba la corzinde le gerobozinde le gedere angolondariga zi ligras rekrelo goz irle kes ar lo kodha la gidere la grid rocroz ingrele grand londari gzile gorosh andara liborondara la mango londari gzile gedere bodondari zera la haza aliga sarigos angle gda lozhida lagri idere gda lozhidara lebosh engrela hang londari gzindara oh hallelujah. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. માં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, પરમેશ્વર લોકડાઉન અને અનિવાર્ય વેક્સિનના વિરોધમાં પ્રાર્થના કરી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આ પ્રભુ જેમ પ્રાર્થના કરે છે એ બધા નિયમોને પ્રભુ નીચે લાવવામાં આવે છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. કોઈ પણ નિયમ પરમેશ્વર તમારા વચનની વિરોધમાં નહીં ઉભો રહી શકે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઓ હાલેલુયા. આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરે છે. આમીન. હાલેલુયા. આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રાર્થનાનું બીજું બિંદુ છે, આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે મસીહના ચર્ચ, ખ્રિસ્તી ચર્ચ વિશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને માથી લખેલી સુવાર્તા 16મો અધ્યાય ને 18મું વચન કહે છે, ને આ પથ્થર પર હું મારી મંડળી બાંધીશ ને તેનો વિરુદ્ધ
હાડેસની સત્તાનો જોર નહીં ચાલે. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે પ્રાર્થના કરીશું કે પૃથ્વી પર ચર્ચ સૌથી સુંદર વસ્તુ છે. આપણે ઘોષણા કરીશું કે ચર્ચની વિરોધમાં કોઈ પણ બનેલો કોઈ પણ નિયમ તેને નીચે લાવવામાં આવશે અને ભક્તિહીન લોકો આપણને નિર્દેશ નહીં આપી શકે કે આપણે પ્રભુની આરાધના કેવી રીતે કરીએ. પ્રાર્થનાની ઘોષણા કરો કે નર્કની સામર્થ, હાડેસની સામર્થ ચર્ચની વિરુદ્ધમાં પ્રબળ નહીં થઈ શકે ઈસુના નામમાં. ઓ હાલેલુયા. રીબ્રોસ આંગલે દરિગઝા લો સેંદલે ક્રૂન દરિગઝી લહાંદરા આંગલી ઝરે ગદા લો ઝહા લેબોસ આંગલી ગદા લામાંગલો દરિગઝી દલગરામાંગ લો ઝહા લેબ્રોસ ઈગ્ર લાબ્રો દરિગઝી લેગેંદલો દરિગઝી નરા લેગાઝા આલિગારોઝ આલેગ લેકોશ આંગલે ગદિર લોસ આંદરે લાબાબોરુઝીર લેગેઝ આરાહા લોરેઝ આલહાઝે Ligra soriga andre lebrolos indara heringrolon dariga zidala mangolon dariga zidara bandolo zahab lebros alera lekeda inglos indelegrolon dariga zidala gedera bodon clara mangolon zahab libral izro dariga zidala gedera bodon dariga zidala gedera mangolon dariga zidara lebali rozek los ir lekeda dariga zidalo dariga zidala gedera mangolon dara libranandolo sa ingrala hanglo sir le hir modali gras andre la babaroza regra la hir los ir lekes across alokra Legeis arha legadaroza alakadora legeis ha legadi legda agloza irleke andla id anladin angledere legadir lozid legedere bodon kaliza lebron legazin legedere bodon landera ladir legazida la kosh indraha ingrele derigzandolos ingrele heis alehe alera legres anglon handle ई रोकड़े ले गए ओंद्र ली ग्रोश इंदले के द्वारा मांग लो. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर. हाँ प्रभु, નર્કની સામે ચર્ચના વિરોધમાં પ્રબળ નહીં થઈ શકે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, દરેક નિયમો જે ચર્ચના વિરોધમાં બની રહ્યા છે એ બધાને પ્રભુ અમે નીચે લાવવામાં આવી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. કેવળ ચર્ચ દરેક જગ્યાએ તમારી સુવાદનો પ્રચાર કરશે અને તમારી સત્યનિષ્ઠા ફેલાવશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ પ્રભુ. આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમીન. હાલેલુયા. અને આપણો પ્રાર્થનાનો ત્રીજો બિંદુ છે પહેલો તિમોથી પુસ્તક તેનો 2 અધ્યાય અને તેનું 4થું વચન. સગળા માણસો તારણ પામે ને તેમને સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવી તેની ઈચ્છા છે. હાલેલુયા. આપણે પ્રાર્થના કરીશું આપણા કુટુંબીજનો માટે, પડોશીઓ માટે, દોસ્તો માટે કે જેમનો ઉદ્ધાર નથી થયો, કે તેઓ ઉદ્ધારને ગ્રહણ કરી રહ્યા છે, તેઓ સત્યના જ્ઞાનમાં આવી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. પ્રાર્થના કરો કે તેઓ ઈસુને તેમના પ્રભુ અને ઉદ્ધારકર્તાના રૂપમાં ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. Oh hallelujah. Ribrosh angle derigazand losh ingrele ko sahab igazidara le madang londari gazira le geis aronda la kiz mondale ke der mang londari gazidara le brand le brokarig anglo le brose krolo pralig der mos anglidara le greis alizo los alera le geis ar londari gazira le geis anglondara li baba lo zekera lozar lozere ligadar londari gazida le gadar los ingrele gazandroza Libradora libra legeda la mangolosa hale ala coriz ekez alonda rigzid legrolondara leba maronda akriz legeder bonda rigzid landolosha lebos aligra donda rigzid legeda loza la hira ligza la rira legda los andregda losa libronda rigzad los indeleges akolondara lama libar hizer lokosh angli deregda lozer legez arlo goza irlegera la coda aligin londari gzidara ligreleza halogosa libro le bosir le bondari gzile grande los angele alingra le gdorha la baba kuzala karibro loza hira bonda angele le borode brondere bodong liza angle dorondari gzidara lega ali hirosh akrehi ilera la hazokre le gedir le gzindorosh ha librando rosh engrele ઓ હાલેલુયા, ઓ હાલેલુયા. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. અમારા કુટુંબીજનો પ્રભુ, અમારા પડોશીઓ, અમારા મિત્રો પ્રભુ, આ પ્રભુ જેમનો ઉદ્ધાર નથી, તેમનું તારણ નથી પામ્યા પ્રભુ, આ પ્રભુ અમારા દ્વારા તારણ તેમના સુધી પહોંચી રહ્યું છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અને ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમના જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઓ હાલેલુયા. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. તમારી વિશેષ કૃપા તેમની ઉપર છે પ્રભુ, આ સુવાર્તાને ગ્રહણ કરવા માટે અને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં વિશ્વાસમાં ચાલવા માટે. અને આ બધી પ્રાર્થનાઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં અમે માંગીએ છીએ. આમીન.
सुगंध। यीशु यीशु यीशु, स्वर्ग में पृथ्वी घोषणा करे, राजा ने राज तड़ी जसे, पर तारा नाम कई तो छे। राजा ने राज तड़ी जसे, पर तारा नाम कई तो छे। यीशु यीशु यीशु, तारा नाम कई तो छे। स्वामी उद्धारक यीशु, जेम वरसाद पछीनी सुगंध। यीशु यीशु यीशु, स्वर्ग ने पृथ्वी घोषणा करे, राजा ने राज तड़ी जसे, पर तारा नाम कई तो छे। राजा ने राज तड़ी जसे, पर तारा नाम कई तो छे। पर तारा नाम कई तो छे। पर तारा नाम कई तो छे। પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે વાસ્તવિકતા સંગ્રહનો. આજનો સંદેશ છે તેઓએ તેમના નામનો જવાબ આપવો પડશે. આજનું વચન લીધું છે યશાયા 10 અને 27 માંથી. તે સમયે તેનો ભાર તારી ખાંદ પરથી ને તેની જૂસરી તારી ગરદન પરથી ઉતારવામાં આવશે ને પુષ્ટિને લીધે જૂસરી નાશ પામશે. એકવાર મેં શૈતાનને એક વ્યક્તિમાંથી બહાર આવવા કહ્યું અને શૈતાને કહ્યું હું નહીં જાઉં અને હિંસક બન્યો. લોકો તે માણસને પકડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ મેં તેમને તેને છોડી દેવા માટે ઈશારો કર્યો. તેણે મારા પર ગુસ્સાથી આરોપ મૂક્યો. હું શાંત રહ્યો અને કહ્યું તું ગયો છે. અચાનક તે માણસ ખૂબ જ શાંત થઈ ગયો અને શૈતાને તેને છોડીને નીચે પડી ગયો. મારી સાથે રહેલા એક અધિકારીએ પાછળથી મને કહ્યું, પાદરી સાહેબ, મને બરાબર સમજાતું નથી કે શું થયું. તો મેં શૈતાનને જવા કહ્યું, પણ તે ગયો નહીં. પછી તમે કહ્યું તું ગયો છે અને પછી તે બહાર ગયો. તેથી મેં કહ્યું, સારું, ઈશ્વરનો દરેક શબ્દ તેનું એક નામ છે અને તે જે કહે છે તે જ બને છે. અમને માર્ક 7:25-30 ઈસુ સાથે ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક આવું જ કંઈક જોવા મળે છે. એક સિરિયાના ફિનિકિયા કુળની સ્ત્રી ઈસુ પાસે આવી અને તેને પુત્રીમાંથી દુષ્ટ આત્મા બહાર કાઢવા માટે વિનંતી કરે છે. ઈસુએ તેણીને કહ્યું, જા, તારી દીકરીમાંથી દુષ્ટ આત્મા નીકળી ગયો છે. માર્ક 7:29 મુજબ. શૈતાનને એક જ નામ જે ઈસુનું ને જે જવાબ આપવાનો હતો તે તો તે બહાર નીકળી ગયો. બાઇબલ કહે છે કે સ્ત્રી ઘરે પહોંચી અને જોયું તો દુષ્ટ આત્મા તેની પુત્રીમાંથી નીકળી ગયો હતો. કેટલીક વાર જ્યારે તમે શૈતાનને બહાર કાઢો ત્યારે તમે તેને કેવી રીતે સંબોધિત કરવું તે જાણવાની જરૂર છે. એવો સમય હોય છે કે તમે આત્માની આગેવાનીમાં શૈતાનને આજ્ઞા કરો છો, બહાર નીકળ અને હવે પછી આમાં પાછો જઈશ નહીં. દેશોમાં પ્રવર્તી શૈતાનની વૃત્તિઓ સામે પ્રાર્થના કરતી વખતે પણ ચોક્કસ બાબત કહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. તમારા
દેશ પરના તેના અધિકારીને તોડી નાખો અને તેને કહો, તને આ દેશમાંથી હાંકી કાઢ્યો છે, તારું શાસન તૂટી ગયું છે, તારું આધિપત્ય જતું રહ્યું છે. હાલેલુયા. કોઈકે એવું કહ્યું કે આપણે અત્યારે વિશ્વભરમાં જે જોઈએ છે શૈતાનની પ્રવૃત્તિનો ઉલ્લેખ કરીને તે તો એક મૃત્યુ પામતા ઘોડાની લાતો છે, પરંતુ આપણે સામર્થ્યથી ભરેલા છીએ અને તેના પર આધિપત્ય ધરાવીએ છીએ. તે નિરાશ અને પાંગળો છે, તેના દરેક કાર્યને નકામા કરવામાં આવ્યા છે. આપણે વિજયી છીએ. હું વિજયી છું. આપણે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા શૈતાન અને તેના અંધકારના જૂથો પર શાસન કરી રહ્યા છે. હાલેલુયા. આવા સમય છે પ્રાર્થનાનો. તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. પ્રિય પિતા, ખ્રિસ્તમાં અમને આપવામાં આવેલી સત્તા માટે આભાર કે જેની સાથે આપણે શૈતાન અને તેની સેના પર આધિપત્યનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેની આ દુનિયા પર અસર પૂરી થઈ છે. અમે તેના ક્રોધાવેશનો અંત લાવવામાં આવ્યો છે. મંડળીનો વિજય છે. પૃથ્વી પર ખ્રિસ્ત દ્વારા પવિત્ર આત્માની શક્તિ દ્વારા ઈસુના નામે શાસન કરો. આમીન. આમીન. જો તમારે વધુ અભ્યાસ કરવો હોય તો તમે સભા શિક્ષક 8 અને 4, યશાયા 30 31મી કલમ, યશાયા 10 24 થી 27 કલમ વાંચી શકો છો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. इन बहन का नाम हुसीला जयसवाल है और ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनकी गवाही है. इनके पति 3 भाई हैं और दूसरे भाई अपने ससुराल में रहते हैं. उनका यहाँ पर ज़मीन का कोई लेना देना नहीं है, अपने ससुराल में रहते हैं. और जो बड़े वाले हैं इनको ज़मीन को लेके आने जाने नहीं दे रहे थे, रास्ता रोक रहे थे. तो इन्होंने अपने उनको जो दूसरे नंबर पे हैं पैसे दिए 50,000. बोले कि ज़मीन दे दो आप, मुझे आने जाने के लिए दिक्कत परेशानी हो रही है. तो जो बड़ा वाला भाई है वो पैसा भी नहीं लेने दे रहा था और ज़मीन भी नहीं दे रहा था. तो इन्होंने ऑनलाइन चर्च देखा, प्रार्थना किया और उपवास किया. उसी उपवास में इन्होंने जो दूसरा वाला भाई है उसने पैसा भी इनका 50,000 दे दिया और ज़मीन भी दे दिया. तो ये बहुत खुश हैं. इससे परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं ऑनलाइन के द्वारा इन्होंने जो चंगाई पाई है, तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद दे रही परमेश्वर की जनपास्टर सरकार. थैंक यू सर. मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया. और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें. जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा. प्रेज द लॉर्ड. तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो. जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया. जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है. हालेलुया. उसने हमें उसके पास बुला लिया. हालेलुया. उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया. ग्लोरी. किसकी वजह से? प्रेम की वजह से. हालेलुया. मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम. मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम.
महिमाहवाने महिमा महिमा महिमाहवाने के तुझे महिमामय स्तुति ने योग्यपन तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा महिमा महिमा महिमाहवाने महिमा महिमा महिमाहवाने के तुझे महिमामय ने स्तुति ने योग्यपन तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું तुझे सिंहासन पर हलवा 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 ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે, તમારા પ્રેમ માટે. ધન્યવાદ અમારા જીવનોને તમારી દયાથી ભરવા માટે, તમારી કરુણાથી ભરવા માટે, તમારી સામર્થ્ય, તમારા પ્રેમથી ભરવા માટે. ધન્યવાદ આપે છે પવિત્ર આત્મા તમારી મહાન ઉપસ્થિતિ માટે. હા પ્રભુ, તમે અમારા ગુવાડ છો. પ્રભુ તમે અમારા પાસ્ટર છો, તમે અમારા પાસ્ટર છો, તમે અમારા ગુવાડ છો. ધન્યવાદ પ્રભુ આ સમય માટે. અમે કહીએ છીએ કે અમારા આત્મા અને અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે તમારા વચનોથી આદર, વિશ્વાસ, સન્માન સાથે ગ્રહણ કરવા માટે, આનંદ સાથે ગ્રહણ કરવા માટે, એ સઘળું બનવા માટે જે તમે અમને બનાવવા માંગો છો. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બોલી શકો છો જોરથી, મહિમા, મહિમા. પડોશીનું સ્વાગત કરી શકો. કહો, સ્વાગત છે તમારું નવા વર્ષમાં. બોલો, સ્વાગત છે તમારું નવા વર્ષમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તૈયાર છો? પડોશીને પૂછો, તૈયાર છો? કેટલા લોકો તૈયાર છે? બોલી શકો છો, મહિમા. તો આજનો ટોપિક હું વચમાં બતાવીશ તમને, બરાબર છે? હમણાં કહીશ તો તમારો દિમાગ તેની પર જતો રહેશે. પણ એક વસ્તુ જે અમે તમને વારંવાર કહી છે કે આપણે એક યુદ્ધમાં છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને ઘણું જરૂરી છે કે આ વિચાર તમારા દિમાગમાંથી કદી ન જાય. તમે કહી શકો છો કે શૈતાનથી મને કોઈ મુશ્કેલી નથી,
પરંતુ શૈતાનને તમારાથી મુશ્કેલી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમને શૈતાનથી કઈ મુશ્કેલી નથી, પણ શૈતાનને તમારાથી મુશ્કેલી છે. એ તમને પસંદ નથી કરતો. તે ઇનફેક્ટ કોઈ પણ મનુષ્યને પસંદ નથી કરતો. હી ડઝન્ટ લાઈક. એ જ કારણ છે કે તે લોકોને નરકમાં લઈ જવા માંગે છે. તો આપણે એક યુદ્ધમાં છીએ. આપણે એક યુદ્ધમાં છીએ. વી આર ઇન અ વોર. 3 પ્રકારના લોકો હોય છે. એક, જેમને ખ્યાલ જ નથી કે એક લડાઈ ચાલી રહી છે. બીજા એ જેમને ખ્યાલ હોય છે કે લડાઈ ચાલી રહી છે, પણ તેઓ કશું કરતા નથી. અને ત્રીજા એ કે જેઓ લડાઈના વિષયમાં જાણે છે અને લડાઈના વિશે કંઈક કરે છે. અને ખ્રિસ્તી તરીકે આપણે પરમેશ્વરના સૈનિક છીએ. એટલે કે કોઈ લડાઈ લડે કે ન લડે, મારે ને તમારે લડાઈ લડવાની છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મારે ને તમારે લડાઈ લડવાની છે. હવે આપણને ખબર છે કે આપણી લડાઈ સરકાર સાથે નથી, આપણી લડાઈ માણસો સાથે પણ નથી. આપણી લડાઈ કોની સાથે? શૈતાન સાથે. બાઇબલ કહે છે આપણો એક શત્રુ છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? શૈતાન. તે છે. અને આપણી લડાઈ કોની સાથે છે? એ જ શૈતાન સાથે, એ જ શત્રુ સાથે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તેને ભૂલી ન જશો, કેમ કે ઘણી વાર જ્યારે તમે ભૂલી જશો કે તમે એક લડાઈમાં છો, તો તમે સતર્ક નહીં રહો, તમે એલર્ટ નહીં રહો, અને જે પગલા તમે ઉઠાવશો તેમાં આગળ જવાની જગ્યાએ તમે ક્યાં જશો? પાછળ જશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ના વિચારશો કે ઓ ચર્ચિસ ખુલી ગયા છે, માસ ખટી ગયા છે, તો લડાઈ પૂરી થઈ ગઈ છે. નહીં, યુદ્ધ હજુ ચાલુ છે. શું છે? યુદ્ધ હજુ ચાલુ છે. તો યુદ્ધ હજુ ખતમ નથી થયું. તો ઢીલા ના પડી જશો. ઢીલા ના પડી જશો કે ઓ હવે તો બધું બરાબર થઈ ગયું છે, અને જેમ પહેલા આપણે જીવન જીવતા હતા એવી રીતે જીવવાનું શરૂ કરી દઈએ. પહેલા જે પ્રકારે જીવન જીવી રહ્યા હતા એના ચક્કરમાં જ ફસાઈ ગયા, જ્યાં તમે અત્યારે ફસાઈ ગયા છો. અને જો ફરીથી એ પ્રકારનું જીવન જીવવાનું શરૂ કરી દીધું જે પહેલા જીવતા હતા, તો જ્યાં પહેલા ફસાયા હતા, અને આ વખતે કદાચ વધુ ફસાઈ જશો. કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે જ્યારે શૈતાનને કાઢી નાખવામાં આવે છે, તો શૈતાન ફરીને તે પાછો આવે છે, અને જ્યારે બીજી વાર આવે છે ત્યારે પોતાના કરતા 7 વધુ દુષ્ટ શૈતાનો લઈને આવે છે. તો આ વખતે પણ જો પહેલાની જેમ જીવવાનું શરૂ કરી દીધું, તો જો આગલી મુશ્કેલીમાં આપણે ફસાઈશું તે મિનિમમ 7 ગણી દુષ્ટ શૈતાનોથી હશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. 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 સો વી કેનોટ લૂઝ ગાર્ડ. આપણે હલકા નથી થઈ શકતા, આપણે ઢીલા નથી પડી શકતા. કેમ કે આપણે શેમાં છીએ? યુદ્ધમાં છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને લડાઈમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એ છે ટોકિંગ પોઈન્ટ્સ, જે આજનો ટોપિક છે. લડાઈમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ચર્ચાના બિંદુઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. લડાઈ હથિયારોથી લડવામાં નથી આવતી. ચલો વાંચીએ છીએ 1 સેમ્યુએલ 17:43. પડોશીને કહો આપણે યુદ્ધમાં છીએ. આપણે યુદ્ધમાં છીએ. આપણે યુદ્ધમાં છીએ. ભારત અને પાકિસ્તાનની લડાઈ નથી ચાલી રહી, પણ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. ખેડૂતોને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. લડાઈ નથી ચાલી રહી, પણ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. હમણાં પણ ચાલુ છે. અને તે પલિસ્તીએ દાઉદને કહ્યું, હવે તમને ખ્યાલ છે કે પલિસ્તી કોણ છે? અહીંયા ગાડી ગોલિયાત. દાઉદ અને ગોલિયાતની લડાઈ ચાલી રહી હતી, યાદ છે તમને? અને તે પલિસ્તીએ દાઉદને કહ્યું, ત્યાં લડાઈ ચાલુ રહી. બોલો, લડાઈ ચાલુ રહી હતી. ખ્યાલ છે ને? એ પલિસ્તી ગોલિયાતે લલકાર્યા હતા ઇઝરાયેલના લોકોને, એ તમારામાં કોણ શૂરવીર છે, મારીને ખાઈ જઈશ. અને તે પલિસ્તીએ દાઉદને કહ્યું, શું હું કૂતરો છું કે તું લાકડીઓ લઈને મારી પાસે સામે આવે છે? અને તે પલિસ્તીએ પોતાના દેવોને નામે દાઉદને શાપ દીધો. વિચાર કરીને જુઓ. લડાઈ હતી, પણ આ લડાઈમાં તેને તલવાર ન ચલાવી. તે લડાઈ શેના દ્વારા લડી રહ્યો હતો? શબ્દો દ્વારા. જોઈ લો, બાઇબલ કહે છે કે ગોલિયાતની ઢાલ કોઈની પાસે હતી, ગોલિયાતની તલવાર કોઈની પાસે હતી, અને લડાઈ શરૂ થઈ. અને લડાઈ સૌથી પહેલા કેવી રીતે શરૂ થઈ? તેણે દાઉદને શાપ આપવાનું શરૂ કર્યું. પોતાના દેવતાઓના નામમાં આડું અવળું બોલવાનું શરૂ કર્યું. એટલે કે લડાઈ કેવી રીતે શરૂ થઈ? શબ્દો દ્વારા. લડાઈમાં શબ્દોનું ઘણું મહત્વ છે.
લડાઈમાં ચર્ચાના બિંદુ ઘણા જરૂરી છે અને એ ચર્ચાના બિંદુઓ પર આપણે વાત કરીશું કે આ ચર્ચાના બિંદુઓ શું છે. તો ન વિચારશો કે એવો બધું ખતમ થઈ ગયું છે, વસ્તુઓ ખુલ્લી થઈ ગઈ છે, પણ તમને ખ્યાલ છે કે લડાઈ કેવી રીતે લડવાની છે. તેમને ખ્યાલ છે કે આ લડાઈ કેવી રીતે લડવામાં આવે છે. આ ચર્ચાના બિંદુઓ પર સતત વાત કરીને લડાઈ લડવામાં આવે છે. તો એ ઘડી આ પલિસ્તીએ શું કર્યું? દાઉદને શાપ દીધો. તલવાર ન ચલાવી, ઢાલ ન ચલાવી, તેને શાપ આપ્યો. તેને શેનો ઉપયોગ કર્યો? શબ્દોનો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. તેમને ખ્યાલ છે આ. તેઓ વારંવાર કહી રહ્યા છે કે ત્રીજી લહેર નહીં આવે, તો પણ તેમને ખ્યાલ છે કે તેઓ શું કહી રહ્યા છે. કેમ કે તેમને ખ્યાલ છે કે તેઓ કહી રહ્યા છે કે ત્રીજી લહેર નહીં આવે. જે સાંભળવાળો છે એ શું વિચાર, હવે જો આવી ગઈ તો? તેઓ સતત શું આપી રહ્યા છે? ચર્ચાના બિંદુઓ. તમને ખ્યાલ છે કે આ જે પાછલી સરકાર આવી હતી, શરૂ કર્યું ચા ઉપર ચર્ચા. કેટલા લોકોને યાદ છે? દે આર સ્માર્ટ પીપલ. તેમને ખ્યાલ છે કે લડાઈ કેવી રીતે લડવામાં આવે છે. તેમને ખ્યાલ છે લડાઈ કેવી રીતે જીતવામાં આવે છે. તેમને ખ્યાલ છે કે શેની જરૂર છે? ચર્ચાના બિંદુઓ. લડાઈ લડવા પહેલા આ વસ્તુ હોય છે, ચર્ચાના બિંદુઓ. કે પબ્લિકને કયા ટોપિક પર વાત કરવામાં આપવામાં આવે. તેઓ આપણને સતત ચર્ચાના બિંદુઓ આપી રહ્યા છે, જેથી આપણે આ ચર્ચાના બિંદુઓ પર તેમના હિસાબે વાત કરીએ. તમે વાત ન કરો એ વસ્તુઓ પર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે જ્યારે તમે તેમના બિંદુઓ પર વાત કરી રહ્યા છો, ઈચ્છ્યા વગર તમને તેમની લડાઈ લડવામાં તેમની સહાયતા કરી રહ્યા છો. જે પ્રકારે તેઓ ઈચ્છે છે એ પ્રકારે તમે એમની લડાઈ લડી રહ્યા છો. દે આર સ્માર્ટ પીપલ, વેરી સ્માર્ટ. તમને શું લાગે છે તેઓ કેમ દરરોજ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારી રહ્યા છે? જેથી તમે દરરોજ શેના વિશે વાત કરો? પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ. એ તમને શું આપી રહ્યા છે? ચર્ચાના બિંદુ. ચર્ચાના બિંદુ. તેઓ સ્માર્ટ છે, જેથી તમે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાઓ, તમે કડવાટથી ભરાઈ જાઓ, તમને કંઈ પણ સારું ન દેખાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તેમને ખબર છે લડાઈ કેવી રીતે લડવામાં આવે છે. અને તે પલિસ્તીએ દાઉદને કહ્યું, શું હું કૂતરો છું? લાકડીઓ લઈને મારી પાસે સામે આવે છે. અને તે પલિસ્તીએ પોતાના દેવોને નામે દાઉદને શાપ દીધો. આગળ. અને તે પલિસ્તીએ દાઉદને કહ્યું, તું મારી પાસે આવ્યો એટલે હું તારું માંસ વાયુચર પક્ષીઓને, વનચર પશુઓને. હજુ સુધી લડાઈ શરૂ નથી થઈ, કોઈ લાકડી નથી ચાલી રહી. લડાઈ કેવી રીતે ચાલુ રહી છે? શબ્દોથી. કોઈ પણ લડાઈ કેવી રીતે ચાલુ થાય છે? શબ્દોથી. જ્યારે બે લોકોની ગાડી અથડાઈ જાય ત્યારે શું થયું? ગાડીમાંથી બહાર નીકળે શું કે, તે મારી ગાડીને અથાડી, હું તને માન નાખી. તમે કહો ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ, આ પૈસા લઈ લો. શું લડાઈ થશે આગળ? પતિ પત્નીમાં લડાઈ કેવી રીતે થાય છે? શબ્દોમાં. તે આ દિવસે આવું કહ્યું હતું, તે પેલા દિવસે પેલું કહ્યું હતું, ફલાણું કહ્યું હતું, ટુ 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 ટુ. બસ ચાલી રહી છે લડાઈ. લડાઈ નથી થઈ રહી, લડાઈ થઈ રહી છે. લડાઈ કેવી રીતે થઈ રહી છે? શબ્દોથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. નેક્સ્ટ. હવે દાઉદે તે પલિસ્તીને કહ્યું. દાઉદ પણ બુદ્ધિમાન હતો. ગોલિયાતે પોતાના શબ્દો દાઉદને કહેવા લાગ્યા, પણ દાઉદ પણ ચૂપ ન રહ્યો. ત્યારે દાઉદે તે પલિસ્તીને કહ્યું, તું તલવાર, ભાલોને બરછી લઈને મારી સામે આવે છે, પણ હું તો સૈન્યનો યહોવા, ઇસ્રાયેલના સૈન્યનો દેવ, જેનો તે તિરસ્કાર કર્યો છે, તેને નામે તારી સામે આવું છું. પ્લીઝ, મેં તમને શીખવ્યું કે જો તેઓ બોલી રહ્યા છે તો તમે પણ બોલો. તમે ચૂપ નથી રહી શકતા. જો તમે ને હું ચૂપ રહી જશો તો આ લડાઈ હારી જઈશું. ન કહો કે હું લડીશ નહીં. નહીં, તમે પોતાના કરતા વધુ જુઓ. જ્યારે તમે લડાઈ લડશો તો જીતશો પણ. આ લડાઈની સુંદરતા આ જ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ન કહો કે ઓ પાસ્ટર, અમે તો અમારા જ જીવન પરેશાન છે, અમારા જ ઘરનું ભાડું નથી ગયું, અમે આ લડાઈ કેવી રીતે લડીશું? તમારે લડાઈ લડવી પડશે. કેમ કે નાનું શેમાં છે? મોટામાં. નાનું મોટામાં છે. કેટલા મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? નાનું શેમાં છે? મોટામાં. ચલો એક એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને. કોને બોલાવું? અચ્છા, માનસીને બોલાવું છું. સામે ઉભા રહી જાઓ. મારી તરફ મોં કરીને ઉભા રહી જાઓ.
તો આ માનસી છે, હવે મારે તેના કાન કાપવા છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ તમારા કાન કાપવા આવે તો તમે શું કરશો? રોકશો કે ભાગી જશો? પહેલા ભાગશો. અચ્છા, તમે બળવાન હશો તો શું કરશો? બળશાળી તમારા કરતા વધુ બળવાન છે, 10 ફૂટ ઊંચો છે, તો શું કરશો? ભાગવાની કોશિશ કરશો. પાક્કું કરી શકશો? એક્ટિંગ કરશો? બરાબર. તો હું જ્યારે બોલું કે હું તારા કાન કાપી લઈશ, ભાગી જવાનું. બરાબર. હું તારા કાન કાપી નાખીશ. ધેટ્સ ગુડ. ચાલો. તો તેણે શું કર્યું? જ્યારે મેં કહ્યું હું તારા કાન કાપી નાખીશ, તેણે શું કર્યું? કે તેને કાન બચાવ્યા. કાન બચાવ્યા કે આખું શરીર લઈને ભાગી ગઈ? જ્યારે તમે મોટું યુદ્ધ જીતી જાઓ છો ત્યારે તમે નાની લડાઈ લડવાની જરૂર નથી પડતી. તો મોટા યુદ્ધને જીતો તો તમારા જીવનની આ જે નાની નાની લડાઈઓ છે તે તમારે લડવી નહીં પડે. ઘરનું ભાડું, બાળકોની ફીસ, વ્યવસાયને વધારો, આ બધી નાની નાની લડાઈઓ છે. આ બધી નાની લડાઈઓ શેમાં છે? યુદ્ધમાં. તેને પોતાના કાન બચાવવા આખું શરીર લઈને ભાગી ગઈ. જ્યારે તમે યુદ્ધ જીતી જશો તો લડાઈ એની જાતે જીતી જશો. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? કેમ કે જો લડાઈ જીતી પણ જશો તો પણ યુદ્ધ ચાલુ છે અને એ યુદ્ધનો ફરક ફરીથી પાછો આવશે. તો બુદ્ધિમાન થઈ જાઓ. ન કહો કે હું આ યુદ્ધને લડવાનો નથી. તમારે પોતાની લડાઈઓ છોડીને આ લડાઈ લડવી પડશે. કેમ કે જો આ જીતી લીધી તો પેલી પણ એની જાતે પૂરી થઈ ગઈ. તો તમે નથી કહી શકતા કે ઓ પાસ્ટર મારી પોતાની પાસે મુશ્કેલીઓ છે, મારાથી આ થવાનું નથી. ઓ તમે જાઓ વાસ્તવિકતા સંગ્રહ વહેંચવા. અમારે તો પોતાના જ માથે લાગેલા છે તો અમને મુશ્કેલી મૂકો શું કામ આવી ગયા? અમારી પાસે સમય નથી. આવું નથી થઈ શકતું. કે તમને શું સમજમાં આવે છે? અમારા ઘરમાં ખાવા માટે પણ નથી અને તમે કહી રહ્યા છો રેપ્સોડી વહેંચો. અમારી પાસે અહીંયા બાળકોની ફીસ નથી, તમે કહો છો પાર્ટનરશિપ આપો. જે તમે પાર્ટનરશિપ કરી રહ્યા છો એ ક્યાં જઈ રહી છે? યુદ્ધમાં જઈ રહી છે. યુદ્ધમાં જઈ રહ્યું છે અને જ્યારે યુદ્ધ જીતવામાં આવશે ત્યારે લડાઈ એની જાતે પૂરી થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમે સ્વાર્થી નથી બની શકતા કે તમારું ધ્યાન તમે યુદ્ધથી હટાવીને તમારી વ્યક્તિગત લડાઈઓ પર લગાવો. આ મૂર્ખતા છે, મૂર્ખતા. ખ્રિસ્તીઓએ આ ભૂલો કરી છે. ચર્ચમાં તેઓ કેવળ પોતાની પ્રાર્થનાઓ લઈને ફરતા હોય છે. પાસ્ટર પેટનું દર્દ કાઢી નાખો, પાસ્ટર બાળકોએ હેરાન કરી નાખ્યા છે, પાસ્ટર પડોશી મરી જાય. બસ આ જ પ્રાર્થનાઓ છે તેમની પાસે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને વધુ સમય શેમાં છે? ખાવાનું, 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 બાળકોની ફીસ, પ્રભુ, ઘરનું ભાડું. જે વસ્તુઓ માટે ચિંતા ન કરવી જોઈએ એ વસ્તુને લોકોએ પ્રાર્થનાના બિંદુ બનાવી દીધા છે. ચિંતા કરવી ઓછું પાપ હતું કે હવે તેને પ્રાર્થનાના બિંદુ પણ બનાવી દીધા? સીલો પૂછી રહ્યો છું. ચિંતા કરવી ઓછું પાપ હતું કે હવે તે પ્રાર્થનાઓ પણ બની ગઈ તમારી? અને તમે એકલા નહીં, હવે તમે અમને પણ જોડી દો. અને ન કરીએ તો અમે દુષ્ટ પાસ્ટર. તો કે છે પાસ્ટર આઇઝેક ઘણા દુષ્ટ છે, તેમની પાસે પ્રાર્થના કરાવવા જાઓ તો કે છે આ કઈ બકવાસની પ્રાર્થના. જે વસ્તુઓ માટે ચિંતા કરવી મનાય છે, પડોશીને કહો જે વસ્તુઓ માટે ચિંતા કરવી મનાય છે તેને લોકોએ શું બનાવી દીધી છે? પ્રાર્થના. હું કહું છું કેવી રીતે ઉત્તર આવશે આનો? બાઇબલ નથી વાંચ્યું? ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કહ્યું? કે ચિંતા ન કરશો કે શું ખાશો, શું પીશો, શું પહેરશો અને ક્યાં રહેશો. આ 4 સિવાય કોઈ બીજી પ્રાર્થના છે? અહીંયા આગળ મારે પણ સાંભળવી છે. આ 4 તો પ્રાર્થનાઓ છે, પ્રાર્થનાઓ. એ જ કારણ છે કે શૈતાન જે મનમાં આવે તે કરી શકે છે. કેમ કે સૈનિકોએ તેને લટકાવી રાખ્યા છે. યુ હેવ ટુ ડિલિવર યોરસેલ્ફ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ક્યારેક પણ આ પ્રકારના વિચાર આવે તો શું કરવાનું? કે તમારા હાથ ઉઠાવવાના, કહું ધન્યવાદ પ્રભુ, મારી પાસે ખાવા માટે ભોજન છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો હાથને કહો મારી પાસે ખાવા માટે. ઈસુ ખ્રિસ્ત સિંહ ભૂખ્યો ઊંઘી શકે છે પણ હું ભૂખ્યો નથી રહી શકતો. યહોવા અમારો પાળક છે, મને કોઈ ખોટ નથી. ઈસુના નામમાં. સિમ્પલ. સમજ આવી રહ્યું છે તમને? તમારે કોને ભગાવવાની છે? ચિંતાને. ચિંતા ભગાવી દીધી તો એમ જ ચમત્કાર થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
પણ જ્યાં સુધી ચિંતા છે તે શું કરશે? ચમત્કારને રોકીને રાખશે. એટલા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે ચિંતા ન કરીશ. શું ના કરીશ? ચિંતા ન કરીશ. ચિંતા ન કરીશ. ચિંતા ન કરશો. મેં કહું ચિંતા નહીં કરો તો તમે બચ્યા રહેશો પરેશાનીથી. જેમ તેમણે કહ્યું કે કોઈને અડકશો નહીં તો વાયરસ નહીં આવે. એ જ કહ્યું હતું ને તમને. એટલે કે અડકશો તો આવશે અને નહીં અડકો તો નહીં આવે. તો ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે ચિંતા ન કરો. ચિંતા નહીં કરો તો ભોજન આવશે. ચિંતા નહીં કરો તો ઘરનું ભાડું જશે. ચિંતા નહીં કરો તો અછત નહીં હોય. સિમ્પલ. કેટલું સરળ છે આ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો ચિંતા કરવી મનાઈ છે. ચિંતા કરવી મનાઈ છે. આ વિષયમાં વાત કરવી પણ મનાઈ છે. બરાબર છે? કેમ કે લડાઈ ચાલી રહી છે. પડોશી કહો લડાઈ ચાલી રહી છે. તૈયાર છો? હજુ પણ આપણે શીખી રહ્યા છે કે બોલવું જરૂરી કેમ છે. હજુ મેં તમને બતાવ્યું નથી કે બોલવું શું છે. હજુ તો કેવળ એ શીખવી રહ્યો છું કે બોલવું જરૂરી કેમ છે. ચલો હજુ એક વચન વાંચી લઈએ છે. પુનઃનિયમ 6 અધ્યાય 6 વચન. તો ચર્ચાના બિંદુઓ શું હોય છે કે વિચારેલા અને સમજેલા શબ્દો, વિચારેલા અને સમજેલા વિષયો, જેનું એક ટાર્ગેટ હોય છે, જેનું એક ફોકસ હોય છે, જે એમ જ બોલવામાં નથી આવતા, જેને સમજી વિચારીને જાણી જોઈને બોલવામાં આવે છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ચર્ચાના બિંદુ. અને દરેક લડાઈમાં, દરેક યુદ્ધમાં શું જોઈએ છે? ચર્ચાના બિંદુઓ. કેમ કે લડાઈ હથિયારોની નથી. લડાઈ શેની છે? ચર્ચાના બિંદુઓની. કે આપણે શું બોલી રહ્યા છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એ જ કારણ છે તમે ફોન ઉઠાવો છો, તમે શું સાંભળો છો? કોવિડ વેક્સિન લઈ લો. તેમને ખ્યાલ છે તેઓ શું કરી રહ્યા છે. એ સમજ્યા વિચારેલા પ્લાનનો ભાગ છે. સમજ્યું વિચારેલું ષડયંત્ર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો બુદ્ધિમાન બનો. શું વાત કરવાનું શરૂ કરો જે અમે તમને કહી રહ્યા છીએ. એ વાતોને ન કરો જે તમારે ન કરવી જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારો સમય ખરાબ ન કરો. There are things to talk. ઓકે. પુનઃનિયમ 6 અધ્યાય 6 વચન. અને આ જે વચનો હું આજે તને ફરમાવું છું તે તારા અંતઃકરણમાં થસી રહે. આગળ. અને તે તું ખંતથી તારા છોકરાને શીખવ. ને જ્યારે તું ઘરમાં બેઠો હોય, ને જ્યારે તું રસ્તે ચાલતો હોય, ને જ્યારે તું સૂઈ જાય, ને જ્યારે તું ઉઠે ત્યારે તે વિશે વાત કર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બની ગયા ચર્ચાના બિંદુ. જોઈ લીધું ટોપિક ક્યાંથી આવ્યો છે. એની ચર્ચા કર, એની વાત કર. ક્યારે કર? તે તું ખંતથી તારા છોકરાને શીખવ. ખંતથી શીખવ. ઘરમાં બેઠા, રસ્તા પર ચાલતા, સૂતા, ઉઠતા, ખાતા એ જ વસ્તુઓની ચર્ચા કરતો રહે. આ વસ્તુઓ પરમેશ્વરે શીખવી હતી. ધ્યાન રાખો. આ સમય શેમાં હતા? યુદ્ધમાં, વિલ્ડરનેસમાં હતા. અને પરમેશ્વર તમને શીખવી રહ્યો હતો કે લડાઈઓ કેવી રીતે લડવાની છે. આ પેરેન્ટિંગ પર ઘણું મોટું વચન છે. જો તમે મા બાપ છો તો તમે ખ્યાલ હશે કે તમે બાળકોને કેવી રીતે ઉછેરો છો. ઉઠતા, બેઠતા, ઊંઘતા બાળકોને કહો, બાળકોને આ જ વસ્તુ બતાવવાની છે. ત્યારે જેની ટ્રેનિંગ થાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને તું ખંતથી તારા છોકરાને શીખવ. જ્યારે તું ઘરમાં બેઠો હોય, ને જ્યારે તું રસ્તે ચાલતો હોય, ને જ્યારે તું સૂઈ જાય, ને જ્યારે તું ઉઠે ત્યારે તે વિશે વાત. તો અમે જે તમને કહીશું એ જ વાતો છે જે તમે દરેક સમયે કરશો. ઘરમાં પણ એ જ વાતો કરશો. ખાવાનું બનાવો તે વખતે પણ એ જ વાતો કરશો. ટ્રેનમાં પણ એ જ વાતો કરશો. બસ સ્ટોપ પણ એ જ વાતો કરશો. ઓટોમાં પણ આ જ વાતો. બિઝનેસના દરેક સ્થાન પર પણ આ જ વાતો કરવાની છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ક્યારે મારી વાત સમજમાં આવે છે? તૈયાર છો યુદ્ધ માટે? બતાવી રહ્યો છું તમને. બાઇબલ કહી રહ્યું છે તે તું ખંતથી તારા છોકરાને શીખવ. ને જ્યારે તું ઘરમાં બેઠો હોય, ને જ્યારે તું રસ્તે ચાલતો હોય, ને જ્યારે તું સૂઈ જાય, ને જ્યારે તું ઉઠે, અને તું તેમને નિશાની ને તારી આંખોની વચ્ચે તેમને કપાળ ભૂષણ તરીકે રાખ. જે હોય છે ને, જે પરણિત મહિલા હોય છે તે કેવી રીતે રાખે છે, જેનું લગ્ન થઈ રહ્યું છે તેઓ એમના કપાળ પર લટકેલું હોય છે, એ રીતે એ કહે છે કે આ વસ્તુ તારી સામે રહેવી જોઈએ, તને યાદ રહેવી જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો આ વસ્તુઓ છે જેની પર આપણે ચર્ચા કરવાની છે. કઈ વસ્તુઓ હું તમને કહીશ, પણ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કઈ વસ્તુ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. ન્યૂઝ જોવાનું બંધ કરી દો, કેમ કે તેઓ તમને એક ચર્ચા આપવા માંગે છે. તેઓ ઈચ્છે છે કે તમે કઈ બાબતો પર ચર્ચા કરો જેથી તેઓ લડાઈ જીતી જાય. પુનઃનિયમ 11 અધ્યાય 18 વચન. માટે આ મારા વચનો તમે તમારા હૃદયમાં તથા તમારા મનમાં સંગ્રહી રાખો. કેમ અમે બે જગ્યાએથી બતાવી રહ્યા છે? કેમ કે એ જ પુસ્તક છે, પુનઃનિયમનું પુસ્તક છે. હમણાં આપણે 6 અધ્યાયમાંથી પડ્યા, હવે 11 માંથી વાંચી રહ્યા છે.
પરમેશ્વર એ જ વાતને એક જ પુસ્તકમાં ફરીથી બતાવી રહ્યો છે. અને આપણને ખબર છે કે જ્યારે પરમેશ્વર એક જ વાત 2 વાર કહી દે છે તો એ ઘણી જરૂરી બની જાય છે. અને આ અલગ અલગ પુસ્તકોમાં નથી, ઇનફેક્ટ એક જ પુસ્તકમાં છે, 6થા અધ્યાયમાં અને 11મા અધ્યાયમાં. વિચાર કરીને જુઓ, તે કેટલા પાસે છે. માટે આ મારા વચનો તમે તમારા હૃદયમાં તથા તમારા મનમાં સંગ્રહી રાખો, અને તમે તેમને નિશાની તરીકે તમારા હાથ પર બાંધો. અને તું તારા ઘરમાં બેઠો હોય, ને રસ્તે ચાલતી વેળાએ, ને સૂતી વેળાએ, ને ઉઠતી વેળાએ તેઓ વિશે વાત કરીને તમે તમારા છોકરાને તે શીખવો. નેક્સ્ટ, અને તું તેઓને તારા ઘરની બહાર રાખ, શાખો પર તથા તારા દરવાજા પર લખ, ને માટે કે જે દેશ તમારા પિતૃઓને આપવાના યહોવાએ સોગંદ ખાધા હતા, તેમાં તમારા દિવસો તથા તમારા વંશજોના દિવસો પૃથ્વી પરના આકાશના દિવસોની પેઠે વૃદ્ધિ પામે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. એ તમને કહી રહ્યો છે કે જ્યારે તમે આ કામ કરશો તો ત્યારે તમે જીતશો ને. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બોલો, વિજય અમારી છે. હું જયવંતથી વધુ છું, હું જયવંતથી મોટો છું, હું જયવંતથી મોટો છું. સિમ્પલ, વિજય આપણી છે, પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આપણે લડાઈ કેવી રીતે લડવાની છે. આપણે લડાઈના નિયમો દ્વારા લડી શકીએ છીએ, બીજા નિયમો દ્વારા લડી શકતા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચલો વાંચીએ પ્રેરિતોના કૃત્યો 5મો અધ્યાય 28મું વચન. એક્ટ્સ ચેપ્ટર 5 વર્સ 20. અમે તમને સખ્ત મના કરેલી હતી કે તમારે બોધ કરતા એ નામ લેવું નહીં. તે છતાં જો તમે તો તમારા બોધથી યરુશાલેમને ગજાવી મૂક્યું છે, અને એ માણસનું લોહી પાળવાનો દોષ અમારા પર મૂકવા માંગો છો, તો તમે જોઈ શકો છો. પ્રેરિતોને ખબર હતી કે તેમણે કયા વસ્તુની ચર્ચા કરવાની છે. તેમણે આખા યરુશાલેમમાં શું કર્યું? ઈસુ ખ્રિસ્તના નામની ચર્ચા કરી. આખું શહેર કોના વિશે વાત કરી રહ્યું હતું? ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે. તેમને ખ્યાલ હતો લડાઈ કેવી રીતે લડવાની છે. તો આપણે પણ લોકોને ચર્ચાના બિંદુ આપવા પડશે કે જેના વિશે તેઓ વાત કરે. હું તમને કહીશ કયા પોઈન્ટ છે. આપણે આપણી બાબતો તેમના મોં દ્વારા નીકળવાની છે, નહીં કે તેમની વાતો આપણા મોંથી કરવાની છે. ઓ તેના ભાવ વધી ગયા છે, દૂધના ભાવ વધી ગયા છે, ઓ સ્કૂલ વાળા આ કરી રહ્યા છે, ભૂલી જાઓ. એ આપણા ચર્ચાના બિંદુ નથી. આપણે તેની પર કોઈ વાત નથી કરવાની, કોઈ વાત નથી કરવાની. આપણી પાસે આપણા પોતાના બિંદુ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો 3 બિંદુ છે. પડોશીને કહો 3 બિંદુ છે. કેટલા લોકો તૈયાર છે સાંભળવા માટે? અને શેની માટે? પોતાના મનમાં રાખવા માટે. અને હવેથી આ જ વાતો. તો બે દોસ્ત છે તો બકવાસની વાતો બંધ કરી દો. તો બંને દોસ્ત પણ સવારથી સાંજ સુધી આ જ વસ્તુ પર વાતો કર્યા કરો. હું તમને કહીશ કેટલું જરૂરી છે. પહેલું છે, અને જે ઘણું સરળ છે, પહેલો ચર્ચાનો બિંદુ, ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, 3 લોકોને કહો, ઈસુ આવી રહ્યો છે, જલ્દી આવી રહ્યો છે. મુશ્કેલ છે? કેટલું સરળ છે. ફરીથી બોલો, ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. કોઈ વૈજ્ઞાનિક બનવાની જરૂર છે? સૌથી સરળ છે. ફરીથી બોલો, ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. તમે કહેશો આટલું શક્તિશાળી? હા, ઘણું શક્તિશાળી છે. આ એ વસ્તુ છે જે શૈતાન નથી ઈચ્છતો કે લોકો સુધી પહોંચે. કેમ કે તેને ખબર છે કે જ્યારે લોકોને ખ્યાલ આવી જશે તો લોકો પોતાને ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે તૈયાર કરવાનું શરૂ કરી દેશે. ઇનફેક્ટ કેટલાક ખ્રિસ્તીઓ પણ દગો ખાઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે પાસ્ટર ક્રિસે બોલવાનું શરૂ કર્યું હતું કે ઓ આ પરમેશ્વરે કર્યું નથી, ત્યારે તેમણે શું કહ્યું કે હા, પરમેશ્વરે આ કર્યું છે. હવે અમારો સવાલ એ છે કે જો પરમેશ્વરે લોકડાઉન લગાવ્યો હતો તો ખોલ્યું કોણે? કેમ કે પ્રાર્થના તો તેઓ કરી લેતા રહ્યા ખોલવા માટે. તેઓ તો આભાર માની રહ્યા હતા પરમેશ્વરનું લોકડાઉન માટે. એ તમે ને હું જ હતા જે લોકડાઉનને ખોલવા માટેની પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા. કેમ કે આપણને ખબર હતી કે આ પરમેશ્વરે નથી કર્યું. હવે કોણ સાચું પ્રૂફ થયું, તેઓ કે આપણે? સો બી વાઇઝ. શક્તિશાળી છે તેઓ, ઘણા શક્તિશાળી. સત્ય શક્તિશાળી હોય છે. બોલો, ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. પેટ્રોલના ભાવથી આપણને કોઈ મતલબ, દૂધ અને દહીંના ભાવથી આપણને કોઈ મતલબ, કઈ વસ્તુથી આપણને મતલબ છે? ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. ઘણું શક્તિશાળી છે આ. વિચાર કરીને જો, તમે કહેશો આમાં શું શક્તિશાળી છે? હું તમને કહી રહ્યો છું, જો તમે 2-4 વાર બોલશો આને કે, અને જેટલી વાર તમે બોલશો કે ઈસુ આવી રહ્યો છે, જલ્દી આવી રહ્યો છે, જેટલા શૈતાન હશે તમને છોડીને જતા રહેશે. હું મજાક નથી કરી રહ્યો, સિમ્પલ છે. વિચાર કરો, 4 દોસ્ત મળીને વાતો કરી રહ્યા છે અને તમે ત્યાં ઉભા છે અને તમને ગાળો સાંભળવું પસંદ નથી. તમે ત્યાં ઉભા રહેશો કે ભાગી જશો? શૈતાનોને પસંદ નથી એ સાંભળો કે ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. તો શૈતાનો ત્યાં ઉભા રહેશે કે ભાગી જશે? સિમ્પલ. તો તમે તમારા ઘરમાં શું કહો? ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો. જેટલા પણ શૈતાન ઘરમાં હશે વિચારશે
તમે સડક પર ચાલી રહ્યા છો, કહી રહ્યા છો ઈસુ આવી રહ્યો છે, જલ્દી આવી રહ્યો છે. શેતાન નથી સાંભળી શકતો, તેના કાન ફાટી જાય છે આ સાંભળીને. They can't hear it. કેમ કે આ સત્ય છે અને શેતાન સત્ય નથી સાંભળી શકતો. Praise the Lord. સત્ય ઘણું શક્તિશાળી છે. શેતાન સત્યનો સામનો નથી કરી શકતો અને સત્ય સમયના હિસાબે બદલાતું નથી, પણ સમયના હિસાબે તેવું ને તેવું રહે છે. જો આપણે 4000 વર્ષ પહેલા કહી રહ્યા હોત કે ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે, તો એ સમયનું એ સત્ય નહોતું. ધ્યાન રાખો, સત્યમાં સમય ઘણો જરૂરી છે. સત્યમાં સમય ઘણો જરૂરી છે. તેને આપણે શું કહીએ છીએ? રેમા. રેમા શું છે? વિશેષ સમય પર પરમેશ્વર દ્વારા આપવામાં આવેલો વિશેષ વચન. વિશેષ વચન, વિશેષ લોકોને આપવામાં આવેલા વિશેષ સમય પર આપવામાં આવેલું વિશેષ વચન. તો આ સમય માટે આ સત્ય છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. આ સમય શું છે? રેમા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું છે? રેમા. ઇટ્સ પાવરફુલ. ઘણી શક્તિશાળી છે આ લાઈન, કેમ કે શેતાન સાંભળી નથી શકતો આ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બોલો, ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. કઈની પણ વાત હોય, ગોળ ફેરવીને કહેવાનું, પેટ્રોલ ભાવ આ વધ્યો છે, ઈસુ આવી રહ્યો છે, જલ્દી આવી રહ્યો છે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ગો ધેર. તમારે ત્યાં જવાની જરૂર જ નથી. તે આપણા ચર્ચાનો વિષય નથી. આ છે આપણો ચર્ચાનો બિંદુ. હાલેલુયા. સમજમાં આવી ગયું તમને? આપણને તેની સાથે કોઈ મુશ્કેલી નથી. હાલેલુયા. તમે 1000 રૂપિયાનું પેટ્રોલ કરી દો તો પણ અમારી તબિયતમાં કોઈ મુશ્કેલ. We are too rich. તમે મારા મોંથી કદી નહીં સાંભળો કે મારી પાસે પૈસા નથી. મારા સ્ટાફને પૂછો, ભલે હું 50 પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યો હોઉં અને કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ લઈને આવે, એ ન વિચારજો કે મારી પાસે પૈસા નથી. મારી પાસે ઘણા પૈસા છે. આ તમે મારા મોંથી નથી સાંભળી શકતા કે મારી પાસે પૈસા નથી. આઈ કાન્ટ સે ઇટ. કેમ કે મને ખબર છે કે મારી પાસે ઘણા છે, તો હું જૂઠું કેમ કહું? આઈ કાન્ટ સે ઇટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. કઠોર છે પણ શક્તિશાળી છે. બરાબર છે? તો બોલો, ઈસુ આવી રહ્યો છે, જલ્દી આવી રહ્યો છે. ઈસુ આવી રહ્યો છે, જલ્દી આવી રહ્યો છે. ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. બીજો પોઈન્ટ, આ પરમેશ્વરનો અનુગ્રહનો સમય છે, ઉદ્ધારનો સમય છે અને બચાવવાનો સમય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે? કહો, પરમેશ્વરનો અનુગ્રહનો સમય છે, પરમેશ્વરના ઉદ્ધારનો સમય છે અને પરમેશ્વરના બચાવવાનો સમય છે. બરાબર છે? પરમેશ્વરના ક્રોધનો સમય નથી. તમને ખ્યાલ છે, લોકો આવું સાંભળવા માંગે છે. લોકો નિરાશાની વાતો સાંભળીને નિરાશ થઈ ગયા છે. તો આપણી પાસે ઘણા સારા દર્શક છે આ સમયે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઘણા બધા દર્શક છે જે આપણી પાસે સાંભળવા માંગે છે, આશાની વાતો સાંભળવા માંગે છે. જેમ મેં તમને કહ્યું ને, ઘણા ખ્રિસ્તીઓ પણ દગો ખાઈ ચૂક્યા છે. તેઓએ પણ શું કહ્યું કે પરમેશ્વરનો ક્રોધ ભડક્યો છે, પરમેશ્વર આ કર્યું છે, પરમેશ્વર બદલો લઈ રહ્યો છે. કમ ઓન. જો બદલો લઈ રહ્યો હોત તો આપણે જતા હતા સૌથી પહેલા ચર્ચ ખોલવા માટે ઉતાવળા હતા. આ દેશમાં એક દિવસ હતો જ્યારે આ એકમાત્ર ચર્ચ હતું જે ખુલ્લું હતું. કેટલાને ખબર છે? આ આખા દેશમાં 1.4 અરબની આબાદીમાં એક હું એકલો હતો જે ઉભો હતો. એક દિવસ હતો આ દેશમાં. આપણને ખબર છે, કેમ કે આપણને સત્ય ખબર હતું. શૈતાન અને આપણે સાથે કામ નથી કરી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે સત્ય શું છે? શક્તિશાળી. શું છે? શક્તિશાળી. બોલો, પરમેશ્વરનો બચાવવાનો, અનુગ્રહનો, છોડાવવાનો, ઉદ્ધારનો સમય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સમજી રહ્યા છો તમે? આ જ બાબતો કરવાની છે જેથી આપણે લોકોને બચાવી શકીએ. લોકો પરેશાન છે, તેમને નથી ખબર પડી રહી કે શું કરવાનું છે. પરમેશ્વર તેમનો વિરોધી છે. તેમને લાગે છે કે પરમેશ્વર તેમના પાપોનો બદલો લઈ રહ્યો છે. તો તેમની આશા ધીરે ધીરે તૂટતી જઈ રહી છે. તો આપણે તેમને શું આપવાની છે? આશા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો ફરીથી બોલો, આ પરમેશ્વરનો અનુગ્રહનો સમય છે. શું તમારી પાસે આશા નથી આવી રહી? તો જો પહેલી વાર આવ્યા છો તો પરેશાન ના થશો. ભાઈ, આ ક્યાં ઉઠાઈ લે આવ્યા? અહીંયા તો લડાઈ શીખવાડી રહ્યા છે. જો પહેલી વાર આવ્યા હોત અને અહીંયા રૂપિયા વહેંચાઈ રહ્યા હોત તો તમે શું કહેત? 2 વધારે આપો, અમે પહેલી વાર આવ્યા છે. હાલેલુયા. સમજી રહ્યા છો તમે? તો લડાઈ લડતા શીખવી રહ્યા છે, પણ સારી રીતે લડતા શીખવી રહ્યા છે. તલવાર અને લાઠી નથી શીખવી રહ્યા તમને.
હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને ત્રીજું છે, આ પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે. પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે. બોલો, પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે. બોલો, પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે. કોરોનાથી ભરેલી નથી, બરાબર છે? ભલાઈથી ભરેલી છે. ભૂંડાઈથી ભરેલી નથી. શેનાથી ભરેલી છે? ભલાઈથી. તમે પિક્ચર જોયું છે ટ્રેઝર હન્ટ વાળું, જેમાં લોકો ખજાનો શોધી રહ્યા હોય છે? કેટલા લોકોએ જોઈ છે આ પ્રકારની પિક્ચર? જોઈ હશે ને? અલીબાબા 40 તો જોઈ હશે, જેમાં તેઓ શું શોધી રહ્યા હોય છે? ખજાનો. અને એક દિવસે તમને શું મળી જાય છે? ખજાનો નથી મળતો. બાકી લોકો તેમને પાગલ સમજી રહ્યા હોય છે કે ઓ આવો કોઈ ખજાનો નથી, આવો કોઈ ખજાનો નથી, આવું કંઈ પણ નથી, પણ તેમને મળી જાય છે. એવી જ રીતે જો તમે વિશ્વાસ કરશો કે પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે, તો તમને ભલાઈ દરેક જગ્યાએ મળશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું મળશે દરેક જગ્યાએ? ભલાઈ. શું મળશે દરેક જગ્યાએ? ભલાઈ. કેમ કે તમે વિશ્વાસ કરો છો, તમે બોલી રહ્યા છો, તમે ખોજી રહ્યા છો. ન બોલો કે ઓ મોંઘવારીથી ભરેલી છે, દુષ્ટતાથી ભરેલી છે, ભૂંડાઈથી ભરેલી છે. તમે શું કહી રહ્યા છો? તમે કહી રહ્યા છો કે પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે. હસી લો, હા 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 હા. આનંદ નથી મળી રહ્યો સાંભળીને, આશા નથી આવી રહી. બોલો, પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે. ન કહો કે નોકરી નથી. જો એક પણ નોકરી છે તો તમારી પાસે આવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો એક છે, કેમ કે ભલાઈથી ભરેલી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે. પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે. જ્યારે તમે બોલશો તો તમને એ મળશે. આખરે તેઓ પણ ખજાનો શોધી લે છે ને, આખરે મળી જ જાય છે. એવી જ રીતે જ્યારે તમે માનશો, બોલશો, વિશ્વાસ કરશો તો તમને શું મળશે? ભલાઈ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આપણા ચર્ચાના બિંદુ શું છે? પહેલું, બોલો. બાકીના લોકો ભૂલી ગયા શું? તો પછી વાત શું કરશો બહાર જઈને? 3 લોકો સુધી વાત કરો. બોલો, ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. કેટલાક લોકો બોલી નથી રહ્યા, બસ એમ તેમ જોઈ રહ્યા છે. ભાઈ, પહેલા અંદર ચર્ચા કરી લો, તો જ બહાર ચર્ચા કરી શકશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓટોમાં પણ શું બોલવાનું છે? ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. તમે ઓટો ચલાવી રહ્યા છો, તેમનું સ્વાગત કરીને કહો, બેસો બહેન, ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. શું જઈ રહ્યું છે? કોઈ લડાઈ છે? કોણ રોકી શકે છે તમને? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઈસુ આવી રહ્યો છે, જલ્દી આવી રહ્યો છે. કેટલાક લોકો નોકરીમાં વિચાર કરી, જો તમને નોકરી આપી હતી કામ કરવા માટે, પણ નોકરીમાં તમારી પર દવાઓ નાખવામાં આવે છે કે વેક્સિન લો. શું તેઓ ડરી રહ્યા છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હું ભલાઈમાં વિશ્વાસ કરું છું. So it's important you talk about it. Praise the Lord. Hallelujah. બોલો, ઈસુ આવી રહ્યો છે, જલ્દી આવી રહ્યો છે. ઈસુ આવી રહ્યો છે, જલ્દી આવી રહ્યો છે. આ પરમેશ્વરના અનુગ્રહનો સમય છે. આ પરમેશ્વરના બચાવવાનો સમય છે. પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે. પૃથ્વી પરમેશ્વરની ભલાઈથી ભરેલી છે. હાલેલુયા. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. Tathalantre Lindra Gazale Shetele Hentali Intrele Shatele Entra Litra Litra Labade Latroco Zole Entra Litra La Antra La Hita Labade Lindre Gezele Shetele Entra Leta Tira Lindra Cabancho Tolonte Leta Tiri Litra Catare La Rochetele Enta Leta Tiri Lari Lindra Gazale Shetele Enta Leta Tiri Lari Andra la ira la gadangra gamramanda le tetere le grabadi lidara la gabata lidara la gabate lindra la shati la bagantro lutati lidari la rabade andra la hita tari liri zalo jatele badi lindra gazale jatele gringra gabrabante le tati lindro lo jatele ritati lidara Atorale taterale taterali tatarali adarali taterabadi. Hallelujah. Praise the Lord. તો કોઈના વિશે ખોટું બોલવાનું નથી આપણે. સિમ્પલ 3.
ઈસુ આવી રહ્યો છે, જલ્દી આવી રહ્યો છે. અને ધ્યાન રાખો, જ્યારે શૈતાન આ સાંભળશે તો શું થશે? કેમ કે શૈતાન સત્યનો સામનો નથી કરી શકતો. કેમ કે આ શું છે? તેમના કાનમાં ફાટી રહેલા બોમ્બ, જેને તેઓ સહન કરી શકતા નથી. કે વિશ્વ શેનાથી ભરેલું છે? પરમેશ્વરની ભલાઈથી. તેઓ આપણને વિશ્વાસ આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે દરેક જગ્યાએ શું છે? બીમારી. અને આપણે શું કહી રહ્યા છે? દરેક જગ્યાએ પરમેશ્વરનું જીવન છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ હવા શું છે? પવિત્ર આત્મા. કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત શું છે? જીવન. તેમને ખ્યાલ નથી કે આ હવા શું છે. આ હવા પણ શું છે? પવિત્ર આત્મા. વી નો ઇટ. તો આપણે તેના વિશે જ વાતચીત કરીશું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ખોટું બોલવું, ક્રૂરતા કરવી બંધ કરી દો. જો મન લગાવું છે તો શેની પર લગાવો? પરમેશ્વરની ભલાઈ ઉપર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બોલી શકો છો મહિમા. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો આપણે તેમનું સ્વાગત કરીશું. તાળી જોરથી વગાડશો, સારી રીતે વગાડી શકો છો. તો અમને આનંદ છે કે તમે અમારી મધ્યમાં આવ્યા છો અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે ઈસુને પ્રભુ બનાવીને જાઓ. કેમ કે ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે પણ અમારી સાથે સ્વર્ગ જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આ પ્રાર્થના અમારી સાથે કરો. અને કોઈ પણ સેન્ટરમાં જો તમે છો તો હું તમને કહેવા માંગુ છું, ઈસુ આવી રહ્યો છે અને જલ્દી આવી રહ્યો છે. અને પરમેશ્વર તમને બચાવવા માંગે. આ જ કારણ છે કે આ સન્ડેની સવારમાં તમે અહીંયા છો. તમારી પાસે કરવા માટે ઘણા કામ હતા, પણ વિચાર કરીને જો એ બધા કામ છોડીને કેવી રીતે તમે અહીંયા આવી ગયા. પરમેશ્વર ઈચ્છતો હતો કે તમે આજે અહીંયા મળો, જેથી તેના વિશે તમે જાણી શકો અને તમે બચી જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તેને એક સામાન્ય ઘટના ન માની લો. આ પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે, જેના કારણે આજે તમે અહીંયા આગળ છો. તો આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ કરો. તમારી આંખો બંધ કરી લો. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં, જે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર વિંધાયો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મોયેલાઓમાંથી ઉઠાડ્યો અને તે આજે હંમેશા માટે જીવિત છે. હું આજે મારા મનમાં વિશ્વાસ કરું છું, મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું, મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. હું વિશ્વાસ દ્વારા મારી અંદર પરમેશ્વરના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. ઈસુના નામમાં આમીન. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. તો ફરીથી તમારું સ્વાગત છે પરમેશ્વરના રાજ્યમાં, અમારા ચર્ચમાં. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. બેસી શકો છો તમે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. આ સમય છે તમારે ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપ આપવાનો, જેમ કોયર આપણી મદદ કરશે સ્તુતિ અને આરાધના કરવામાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे. महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे. La 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 la. Hey, la 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 la. महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु,
મહિમા મહિમા પ્રભુ તું મહાન છે. મહિમા મહિમા પ્રભુ તાને મહિમા પ્રભુ. મહિમા મહિમા પ્રભુ તું મહાન છે. લા 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 લા. La 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 la. Hey, la 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 આપણે પ્રાર્થના કરીશું ભેટ માટે, દશાંશ માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ, આ ભેટ લાવવાનો અનુગ્રહ, અવસર અને એ યોગ્યતા જે તમે અમને આપી છે. જેમ અમે આપ્યું છે તેમ તમારા વચનો અનુસાર અમે વૃદ્ધિ પામેલી ફસલને ગ્રહણ કરી રહ્યા છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. અમે આ ભેટો ઉપર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ પ્રભુ, વૃદ્ધિ માટે અને તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળી લો. સૌથી પહેલી છે ક્રેશ કોર્સ આપણું લીડરશિપમાં છે અને પાસ્ટરશિપમાં, જે 17 તારીખે ચાલુ થઈ રહ્યો છે, 31 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. તો એવું થવા દો કે તમે તમારો એનરોલમેન્ટ આમાં કરો. જો તમે વધુ કામ કરવા માંગો છો તો તમારે ટ્રેનિંગની જરૂર છે. એક વ્યક્તિ જે ટ્રેન છે, જે થોડા સમયમાં ઘણું કરી શકશે, તેના પ્રમાણે જે ટ્રેન નથી, તો પોતાને ટ્રેન કરો, કેમ કે પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તમે વધુ પરિણામો લાવો. તો આ લિંક છે તેને ક્લિક કરો, તમારા સેલમાં તમને આપવામાં આવ્યું છે. આ જો તમને લાગી રહ્યું તો કે આ મજાક છે, તો પ્લીઝ ગંભીરતાથી લો. પોતાને લીડર બનાવો, પડોશીને કહો પોતાને લીડર બનાવો. બરાબર છે? જેટલા તમે આગળ વધશો એટલી વસ્તુઓને તમે સારી રીતે કરી શકશો અને સમજ સાથે કરી શકશો. તો 17 તારીખથી ટ્રેનિંગ છે, 10 ક્લાસીસ થશે 2-2 કલાકના. તો જો તમને ખ્યાલ નહોતો તો તમને કહી રહ્યો છું કે આ ટ્રેનિંગ કેવી રીતે થશે. તો અમે એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શીખવવાના છે. જૂના નવા બધા માટે છે. આ બોલો ટ્રેનિંગ બધા માટે છે. અને આપણું એમ શું છે? 5000 પાસ્ટર્સ અને 10,000 લીડર્સ. સો ડુ ઇટ. પોતાનાથી શરૂઆત કરો, તમારી આજુબાજુના લોકો સાથે શરૂઆત કરો, તો આપણે તેમના સુધી પહોંચી જઈશું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ પછી આપણે દિવસમાં 3 વાર પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. આપણે દરરોજ કમ્યુનિયન કરીએ છીએ, સિવાય સન્ડે, કેમ કે સન્ડે ઘણા બધા ચર્ચીસ હોય છે. પણ દરરોજ સવારે 7:30 વાગે આપણે સોમવારથી લઈને શનિવાર સુધી કમ્યુનિયન કરીએ છીએ. સો બી અ પાર્ટ ઓફ ઇટ. તો ત્યાં જોડાઓ. તો એના પછી આપણી ઓલ ઇન્ડિયા લીડર્સ ટ્રેનિંગ છે 24, 25 અને 26 ફેબ્રુઆરીએ. વો તો રજાઓ લેવાનું શરૂ કરી દો. પડોશીને કહો રજાઓ લેવાનું શરૂ કરી દો. આ વસ્તુઓ માટે રજા લો, કેવળ લગ્નોમાં નાચવા માટે રજા ન લો. કેટલાક લોકો માટે રજા લેવાનો અર્થ છે કે લગ્નમાં જઈને નાચવું ને લાડુ ખાવ. તમે ખ્રિસ્તી છો, તમે રજા એટલા માટે લો છો ચર્ચના પ્રોગ્રામ માટે. બોલો રજા લઈએ છીએ ચર્ચના પ્રોગ્રામ માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પ્રોજેક્ટ 5000. બોલો પ્રોજેક્ટ 5000. ખુશ થઈને બોલો પ્રોજેક્ટ 5000. પ્રોજેક્ટ 5000. કેટલાને ખબર છે પ્રોજેક્ટ 5000 શું છે? તો પ્રોજેક્ટ 5000 શું છે? 31 જાન્યુઆરી 2022 5000 પાર્ટનર્સ તૈયાર કરી રહ્યા છે, જે 5000 રૂપિયા સાથે પાર્ટનરશિપ કરશે. આપણી પાસે કરવા માટે ઘણું બધું. આપણી પાસે આપણું લવ ઓલ ઇન્ડિયા છે. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે? આપણું પોતાનું સેટેલાઇટ ચેનલ જે એરટેલ પર આવે છે, ચેનલ 693. વી હેવ ટુ પુશ. અમે હજુ બીજી ચેનલ પર લઈ જવાના છે. એમાં હિન્દી પણ ઇન્કોર્પોરેટ કરવાના છે. તેને આપણે ઘણું એક્સપાન્ડ કરવાના છે. એના પછી આપણું હીલિંગ સ્કૂલ છે, ચર્ચના પ્રોજેક્ટ છે, મિનિસ્ટ્રીના પ્રોજેક્ટ છે, ઇનર સિટી મિશન છે, લવ વર્લ્ડ રેડિયો છે. આ બધી વસ્તુઓ આપણી માટે ઘણી જરૂરી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એવું થવા દો કે તમારું ફોકસ ક્યાં છે? પરમેશ્વરની ઈચ્છા ઉપર. તો 5000 પાર્ટનર્સ. કેટલાની સાથે? 5000 સાથે. સૌથી પહેલા તમે પાર્ટનર બની જાઓ. એવું ન કહો કે હું નથી. તમારા ઘરમાં 5 લોકો છે તો હું એક બનીશ. નહીં. તમારા વિશ્વાસને ખેંચો. જો આ સમય તમારા વિશ્વાસને નહીં ખેંચી શકો તો ક્યારે? આ તમારા આખા જીવનના વિષય છે. હું કાલે પણ કહી રહ્યો હતો કે તમારું સેલ, તમારી પાર્ટનરશિપ, તમારું સન્માન છે. તમે મારું સન્માન એટલા માટે નથી કરતા કે હું પાસ્ટર આઇઝેક છું. તમે મારું સન્માન એટલા માટે કરો છો કે મારા કામ તમને દેખાય છે. સ્વરમાં મારું સન્માન એટલા માટે નથી કે હું પાસ્ટર આઇઝેક. સ્વરમાં મારું સન્માન એટલા માટે છે કે મેં આત્માઓ ઉત્પન્ન કરી, મેં હજારો ચર્ચ શરૂ કર્યા, લાખો કરોડો આત્માઓ જેમને આપણે જીતી રહ્યા છે. એટલા માટે મારું સન્માન છે.
તો જો તમે એક સેલ લીડર છો, જો તમે એક પાર્ટનર છો, તો તમારું સન્માન એ કામ માટે થશે જે તમે પરમેશ્વર માટે કરો છો. તો એવું ન થવા દો કે તમને સન્માન જોઈએ છે પણ તમે કામ ન કરો. નહીં, આવું નહીં થાય. તમને સ્વર્ગ મળશે કામ વગર, પણ સન્માન કામ વગર નહીં મળે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? બોલો, સ્વર્ગ કામ વગર મળી શકે છે પણ સન્માન નહીં. તો તમારી ઉપર છે. હા. So don't think anything. We are not here to cheat. So praise the Lord. તો બોલો, પ્રોજેક્ટ 5000. 5000 પાર્ટનર્સ, 5000 રૂપિયા સાથે દરેક મહિને. બોલો, હું કરી શકું છું. હું કરી શકું છું. હાલેલુયા. એના પછી પ્રોજેક્ટ 5000 માં થોડું એક્સપાન્શન થઈ ગયું છે. હવે એમાં 3 ભાગ છે. આ પહેલા હતો એ પાર્ટ એ. બોલો, ભાગ એ. એ પાર્ટ સૌથી સરળ પાર્ટ. પૈસા સૌથી સરળ છે. બોલો, પૈસા સૌથી સરળ છે. એટલા માટે સરળ વસ્તુ સૌથી પહેલા બતાવી તમને. બોલો, સૌથી સરળ છે પૈસા કમાવા. સૌથી સરળ છે પૈસા કમાવું. ઓકે, બીજું છે અમે 5000 પ્રેઇંગ પાર્ટનર્સ. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે 5000 લોકો સવાર, બપોર અને સાંજે અમારી સાથે પ્રાર્થના કરે. આ થોડું મુશ્કેલ છે પહેલા કરતા, કેમ કે લોકો કહે છે અમારી પાસે ટાઈમ નથી. તો સેલ લીડર, તમારી જીત પકડી લો, તમારી કમર કસી લો, કેમ કે મારે શું જોઈએ છે 31 જાન્યુઆરી 2022 સુધી કેટલા લોકો પ્રાર્થના કરવા જોઈએ? 5000. કેમ કે વર્ષ એનું છે વાદળ એકઠા થવાનું. તો આપણે ખરેખર એકઠા થવું પડશે. તો આપણે નથી કહી શકતા કે અમારા ચર્ચના લોકો પ્રાર્થના નથી કરી રહ્યા. વી હેવ ટુ ડુ ધીસ. તો આપણે શું જોઈએ છે? 5000 પ્રેઇંગ પાર્ટનર્સ. ક્યાં સુધી? 31 જાન્યુઆરી 2022. ઇટ્સ અ ટાર્ગેટ. તેની સાથે આપણે જીવી રહ્યા છીએ, ખાઈ રહ્યા છીએ, પી રહ્યા છીએ, ઉઠી રહ્યા છીએ, બેસી રહ્યા છીએ. આ સમય આપણી માટે સૌથી વધુ જરૂરી શું છે? પ્રોજેક્ટ 5000. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને ત્રીજું છે તેમાં જ સી પાર્ટ, 5000 આત્માઓ જીતવા વાળા પાર્ટનર. આ થોડું વધુ કઠિન છે, તો અમને આ પ્રમાણે હું બતાવી રહ્યો છું. પહેલું શું છે? જે ઘણું સરળ છે, પૈસા આપવાના છે, ખાલી કમાવાનું આપવાનું, કમાવાનું છે, આપવાનું છે. બીજામાં શું છે? પ્રાર્થના કરવાની છે. ત્રીજું શું છે? આત્માઓ જીતવાની. તો ઓર્ડરમાં છે. જો પ્રાર્થના નહીં કરો તો આત્મા કેવી રીતે જીત? પૈસા નહીં હોય તો આપશો શું તમે? ખાલી કાગળ. જો પૈસા હશે તો રેપ્સોડી છાપી શકીશું. સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? તો ઓર્ડર એવો જ છે. તો 5000 શું છે? આત્માઓ જીતવા વાળા પાર્ટનર. તો શું કરવાનું છે દરેક પાર્ટનરે? કે દર મહિને 4 આત્માઓ જીતવાની અને તેમને બનાવીને રાખવાના છે. સિમ્પલ. તો દરેક અઠવાડિયામાં 1. બોલો, દર અઠવાડિયામાં 1. દરેક અઠવાડિયામાં 1. તો આપણે શું કરવાનું છે? સાઇન અપ કરવાનું છે. સાઇન અપ કરવાનું છે. તો તમે આજે સાઇન અપ કરો કે તમે તેમાં છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ફર્સ્ટ ફ્રૂટ સર્વિસ છે 6 તારીખે. અને સૌથી મોટી અનાઉન્સમેન્ટ છે. બોલો, સૌથી મોટી અનાઉન્સમેન્ટ. બોલી શકો તેની પહેલા ગ્લોરી. અને એ છે આપણું પ્રેઝ ફ્રાઈડે ગ્લોરી. જોરથી તાળી વગાડીશું તેમની માટે. આપણો શું છે? પ્રેઝ ફ્રાઈડે. શું છે? આરાધનાનો શુક્રવાર. બોલો, આરાધનાનો શુક્રવાર. આરાધનાનો શુક્રવાર. તો દરેક ફ્રાઈડે શું છે? આપણો આરાધનાનો શુક્રવાર, જ્યાં આપણે સાંજે 6:30 વાગ્યાથી લઈને 8 વાગ્યા સુધી શું કરીશું? આરાધના. એન્ડ ટ્રસ્ટ મી, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વન્ડરફુલ. ગોડ ટોલ્ડ મી વોટ હી વોન્ટ્સ ટુ ડુ. પરમેશ્વર કહ્યું છે તે શું કરવાનો છે. અને દરેક પ્રેઝ ફ્રાઈડેની એક હાઇલાઇટ છે કે બધા ગીતો હું પોતે લીડ કરવાનો છું. હાલેલુયા. So we are going to do that. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ઉભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. તમારા હાથ ઉઠાવીને પ્રેઝ ધ લોર્ડ બોલો. પરમ પિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો. વચન કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.